In the previous lecture topic, previous lecture, we have studied the nursery management regarding the definition, objectives of the nursery, and we have studied the importance of the nursery. So next, today we see the topic or point, that is the types of nursery. So generally the types of nurseries are classified on the basis of time, size of production and kind of material raised. Generally two basic types are there classified, or types of nursery are based on the time period. First type, that is the types of nursery on the basis of period, that is the temporary nursery and permanent nursery. So these are the two types on the basis of period. And another type, that is the types of nursery on the basis of kind of plant material used. Generally these are the fruit plant nursery, vegetable nursery, flowering plant nursery, another forest nursery, miscellaneous nursery, medicinal and aromatic plant nursery. So these are the 6 to 7 types on the basis of the plant material use. So the first we have to see the first type, that is the classification of nursery or types of nursery on the basis of the period. So on the basis of period, the nurseries are classified into temporary and permanent nursery. Temporary means the nursery of small period or less period, while the permanent nursery is the permanent, कायमची. टेम्पररी म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपाची नर्सरी, काही विशिष्ट कालावधीपुरती केलेली नर्सरी म्हणजे टेम्पररी नर्सरी. आणि परमनंट म्हणजे ती वर्षानुवर्ष ती नर्सरी चालू राहते किंवा व्यवसाय म्हणून ती चालू राहते, अशा प्रकारची नर्सरी म्हणजे परमनंट नर्सरी. तर आपण पहिल्यांदा पाहणार आहोत टेम्पररी नर्सरी. दिस टाइप ऑफ नर्सरी लास्ट फॉर ए लिमिटेड पिरियड और फ्यू मंथ्स. जे अशा प्रकारची नर्सरी ही कमी कालावधीसाठी किंवा काही महिन्यासाठी असते, त्याला आपण टेम्पररी नर्सरी म्हणतो. इन दिस टाइप ऑफ नर्सरी प्लांट्स आर रेज्ड फॉर ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर ए शॉर्टर पिरियड ऑफ टाइम. जे एखाद्या शेतकऱ्याची विशिष्ट गरज, याची स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आहे विशिष्ट कालावधीची, थोड्या कालावधीची, त्या नर्सरीला आपण टेम्पररी नर्सरी. जनरली व्हेजिटेबल सीडलिंग्स, फ्लावर प्लांट सीडलिंग or forest plants are raised in such type of nursery with specific object. म्हणजे भाजीपाल्याची नर्सरी असेल किंवा फुलांची नर्सरी असेल किंवा फॉरेस्ट प्लांटची नर्सरी असेल, ह्या नर्सरी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह आणि कमी कालावधीसाठी असतात, म्हणून त्यांना म्हटलंय टेम्पररी. दिस टाइप ऑफ नर्सरी इज डेव्हलप ओनली टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सीझन. म्हणजे अशा प्रकारची नर्सरी शेतकऱ्याच्या काही गरजा आहेत लिमिटेड सीझन पुरत्या किंवा विशिष्ट टार्गेटच्या असतील, तर त्या नर्सरीला आपण टेम्पररी नर्सरी म्हणतो. सो दिस नर्सरी will provide temporary objectives or specific requirement of the farmer. So that nursery is called as the temporary nursery. So this type of nursery, temporary nursery, is for a limited period and developed only by the farmer to fulfill the requirement of its season or targeted project. So this nursery, that is the nursery, have the different benefits, and the nurseries for production of the seedlings of transplanted seedling, vegetables, flower crops are of temporary type. Likewise, the temporary arrangement for growing of the
Likewise, the temporary arrangement of the transplanted or growing plants or growing forest trees for planting in particular area can also be done in temporary nursery. So the temporary nursery is done for limited period, for few months. So in this type of nursery, the seedlings are grown for temporary season, maybe vegetable growing, flowering plants growing, maybe the forest plants. So this temporary nursery has the arrangement for growing the forest seedling for planting in the particular area using the temporary nursery. So these nurseries are production of the transplanted seedling, flowering plants, etc. So the next point, that is the features of temporary nursery, are as follows. So we have to see these features of the temporary nursery. So first feature of this temporary nursery, it is a connected or constructed for small period of time and in small size. अशा प्रकारची नर्सरी स्मॉल एरियामध्ये आणि त्यालाच आपण स्मॉल साईज म्हटलं किंवा ते स्मॉल पिरियडसाठी असणार. हा पहिलं फीचर आहे, दॅट इज द इट इज कन्स्ट्रक्टेड फॉर ए शॉर्ट पिरियड or short area, short size. Another second feature of this temporary nursery, it increases or it is intensive manuring and fertilizer are not necessary. अशा प्रकारच्या नर्सरीला इंटेन्सिव्ह भरपूर प्रमाणात खतं किंवा रासायनिक खतं किंवा गावखतं घालणं आवश्यक नाहीये किंवा फर्टिलायझेशनची आवश्यकता नाहीये. म्हणून दुसरं फीचर आपण म्हटलंय, इंटेन्सिव्ह मॅन्युअरिंग अँड फर्टिलायझेशन आर नॉट नेसेसरी. तिसरं ऑब्जेक्टिव्ह आहे, द डिस्टन्स बिटवीन द नर्सरी अँड द ॲक्च्युअल प्लांटिंग साईट इज लेस. जे ही नर्सरी आणि आपलं जे शेत आहे प्लांटिंगसाठीचं, त्याच्यामध्ये जास्त अंतर राहत नाही, ते शेतालगतच किंवा शेतावरच केली जाते. त्याच्यामुळे म्हटलं डिस्टन्स बिटवीन द नर्सरी अँड द नॅचरल प्लांटिंग साईट इज लेस. अनदर फीचर ऑफ दिस, नो मेजर ट्रान्सपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड. नर्सरी शेतावरतीच केली जाते, तात्पुरतीच असल्यामुळं मेजर ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे वाहतुकीची गरज पडत, म्हणजे त्याच्यासाठी वाहन लावायचं किंवा त्याच्यासाठी वाहतूक करायची अशी काही वेगळी आवश्यकता किंवा वेगळी गरज पडत नाही. म्हणून चौथं फीचर आहे, नो मेजर ट्रान्सपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड. अनदर स्पेशल सुपरविजन इज नॉट रिक्वायर्ड. त्याच्यासाठी असं विशिष्ट असं जसं आपण परमनंट नर्सरीमध्ये त्याच्यासाठी दररोजची काळजी, दररोज काय पाणी घालणं ह्या गोष्टी करतो, तशा प्रकारे इथं आपल्याला काय विशिष्ट सुपरविजनची आवश्यकता नाही. तर अशा प्रकारे 5 फीचर्स आहेत. फीचर्स ऑफ द टेम्पररी नर्सरी आर द फर्स्ट फीचर, दॅट इज इट इज constructed for a short period and in small size. So intensive manuring and fertilization is also not necessary. Another feature, that is the distance between the nursery and the actual planting site is less. Number 4, no major transportation is required. And number 5, special supervision is not required. These are the 5 features of this temporary nursery. So the features are we called, त्याला आपण काय म्हणता येईल, तर आपण त्याला वैशिष्ट्य म्हणतो. त्या नर्सरीची काय वैशिष्ट्य, तर टेम्पररी नर्सरीचे काय फायदे पण आहे. तो मॉर्टॅलिटी आपण ॲडव्हान्टेजेस पाहतोय. mortality or injury due to the shock of the uprooting and transporting of seedling is negligible.
म्हणजे रोपाची मर किंवा रोपाला इजा होणं याचं प्रमाण टेम्पररी नर्सरीमध्ये किंवा ट्रान्सपोर्टेशनमध्ये जे होतंय ते निग्लिजेबल आहे, जे टेम्पररीमध्ये जास्त असू शकतं. कारण इथं अंतराचा प्रश्न, इथं अंतर नाही किंवा तिथंच नर्सरी केल्यामुळं आपला कालावधी वाचतो, ट्रान्सपोर्टेशनमधली झीज वाचते, त्याच्यामुळे इंजुरी किंवा मॉर्टॅलिटी आपल्याला फार कमी प्रमाणात होते. हा एक ह्या नर्सरीचा फायदा. दुसरा फायदा, इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट इन टेम्पररी नर्सरी इज लेस ॲज कम्पेअर टू परमनंट वन. तर टेम्पररी नर्सरीमध्ये सुरुवातीची गुंतवणूक, सुरुवातीचा जो खर्च आहे, परमनंट नर्सरीला लेआउट तयार करावा लागतो, अनेक गोष्टी आहेत. तर तसं टेम्पररी नर्सरीमध्ये आपल्याला इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट इन टेम्पररी नर्सरी इज लेस ॲज कम्पेअर टू द परमनंट नर्सरी. तर हे दोन महत्त्वाचे ॲडव्हान्टेज आहे. मॉर्टॅलिटी आणि इंजुरी ही कमी आहे, आणि दुसरं इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट फार कमी आहे ॲज कम्पेअर टू द परमनंट नर्सरी. So this is the first type, that is the temporary nursery. So another important permanent nurse. तर त्याच्या अगोदर आपण एक पॉइंट पाहणार आहोत, लिमिटेशन्स ऑफ द नर्सरी. म्हणजे ह्या नर्सरीचे काय डिसएडव्हान्टेज आहेत का, मर्यादा आहेत का. तर बेसिक फॅसिलिटीज लाईक इरिगेशन मे नॉट बी ॲडिक्वेट. जे ह्या टेम्पररी नर्सरीला सुद्धा पाणी लागतं, परंतु इथं आपल्याला पाण्याची आवश्यकता आहे. ते जर कमी असतील तर अडचणी निर्माण होऊ शकतात. म्हणून म्हटलं बेसिक फॅसिलिटीज लाईक इरिगेशन मे नॉट बी ॲडिक्वेट. स्पेशल अरेंजमेंट्स नीड टू मेड इन ऑर्डर टू कीप द प्लांट्स अँड सीडलिंग्स इन हेल्थ. जे त्याच्यासाठी सुद्धा स्पेशल अरेंजमेंट करावी लागतील, जेणेकरून आपली रोपं व्यवस्थित किंवा सुस्थितीत राहतात. जे दोन लिमिटेशन सांगितले, बेसिक फॅसिलिटीज लाईक इरिगेशन आणि स्पेशल अरेंजमेंट नीड टू बी मेड, ह्या जर नसतील तर आपल्याला ह्या टेम्पररी नर्सरीमध्ये सुद्धा काही अडचणी येऊ शकतात, मर्यादा येऊ शकतात. म्हणून म्हटलं ह्या दोन लिमिटेशन्स, बेसिक फॅसिलिटीज लाईक इरिगेशन आणि स्पेशल अरेंजमेंट नीड टू बी मेड. तर ह्या टेम्पररी नर्सरीच्या दोन लिमिटेशन्स आहेत, म्हणजे त्याच्या मर्यादा आहेत किंवा प्रॉब्लेम आहेत. तर त्या कशा सोडवता येतील, त्या शेतकऱ्यांनी त्याच्या लेवलला त्या सोडवाव्या लागतील. त्या नाही सोडवल्या तर त्याच्यामध्ये आपल्याला थोड्याफार प्रमाणात अपयश येऊ शकतं. दुसरा महत्वाचा टाईप आहे परमनंट नर्सरी. दिस टाईप ऑफ नर्सरी इज इस्टॅब्लिश इन परमनंट फील्ड फॉर लॉंगर पिरियड. नावातच आहे परमनंट, म्हणजेच परमनंट फील्डमध्ये लागवड करायची आणि जास्त कालावधीसाठी ही तयार केलेली असते. इन सच टाइप ऑफ नर्सरी प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इज डन इयर आफ्टर इयर, पर्टिक्युलरली टू सप्लाय जेन्युइन फॉर प्लांटिंग मटेरियल. म्हणजे फळांची नर्सरी म्हटलंय, फ्रूट नर्सरी. जे हे वर्षानुवर्ष आपण रोपं देणार आहे, रोपं तयार करणार आहे, त्याच्यामध्ये जे प्लांट मटेरियल ते जेन्युइन असणार आहे. जेन्युइन म्हणजे प्युअर असणार आहे, जेनेटिकली प्युअर असणार आहे, त्याच्यात भेसळ नसणार आहे. मग ही नर्सरी, परमनंट नर्सरी ही मुख्यतः फ्रूटच्या क्रॉपला वापरली जाते. म्हणून म्हटलंय एक्झाम्पल फ्रूट नर्सरी. These nurseries may be commercial nursery or small scale nursery. This type of nursery is placed permanently so as to produce plant continuously. ला परमनंट का म्हटलंय, याच्यामधून आपल्याला कंटिन्युअसली रोपं मिळणार आहेत वर्षानुवर्ष, किंवा जसं नवीन फुटवे येतील किंवा नवीन कलम करणार आहेत. म्हणून अशा प्रकारची नर्सरी इस्टॅब्लिश केली की आपल्याला कंटिन्युअसली वर्षभर किंवा वर्षाच्या काही पिरियडमध्ये तरी आपल्याला रोपं वर्षानुवर्ष मिळणार आहे. सो दिस नर्सरीज हॅव ऑल द परमनंट फीचर्स. म्हणजे इथं कुठलंही टेम्पररी व्यवस्था नाहीये. कायमस्वरूपी पाणी असेल, मजूर असेल, त्याचे प्रॅक्टिसेस असतील, त्याच्या वाढीसाठी प्रयत्न करणं असेल, किंवा कीड रोग कंट्रोल करणं असेल, ह्याच्यासाठी आपल्याला परमनंट फीचर्स म्हणजे काही परमनंट गोष्टी कराव्या लागतात कायमस्वरूपी. द परमनंट नर्सरी हॅज द परमनंट मदर प्लांट्स. जे आपण रोपं किंवा झाडं लावणार आहे तिथं परमनंट नर्सरीमध्ये फळाचे असतील समजा, तर ते परमनंट मदर प्लांट्स म्हणून ओळखले जातात. त्याच्यापासून आपण काड्या घेणार आहे, त्याच्यापासून आपण रोपं तयार करणार आहे. म्हणून म्हटलं द परमनंट नर्सरी हॅज परमनंट मदर प्लांट्स. The work goes on continuously round the year in this nursery.
ह्या रोपवाटिकेमध्ये वर्षभर काम चालू असतं. काम काय चालू असतं तर कंटिन्युअसली रोपाचं निर्मिती असेल, काड्या कट करून पिशवीत भरणं असेल किंवा त्याला कलम करणं असेल, त्यांना गावखत घालणं असेल, त्यांना पाणी देणं असेल, फर्टिलायझेशन असेल. म्हणून म्हटलंय द वर्क गोज ऑन कंटिन्युअसली राऊंड द इयर इन दिस नर्सरी. सो दिस इज द परमनंट नर्सरी, जी परमनंट स्वरूपात लॉंगर पिरियडसाठी परमनंट फील्डमध्ये केली जाते, त्याला आपण परमनंट नर्सरी. खाली फोटो दाखवलाय बघा, सीताफळ रोप. म्हणजे ज्या नर्सरीमध्ये सीताफळाचे मदर प्लांट्स आहेत, मातृवृक्ष आहेत, तिथं ती परमनंट नर्सरी होते. मुख्यतः फ्रूट प्लांट्स, मग सीताफळ असेल, आंबा असेल, अजून काय चिक्कू असेल किंवा अजून कुठली फळं असतील, तर त्याच्या संदर्भातची जी नर्सरी आहे त्याला आपण परमनंट नर्सरी म्हणतात. टेम्पररी ही मुख्यतः तात्पुरत्या स्वरूपाची, मग भाजीपाल्याची रोपं तयार करणे असतील, फुलांची रोपं तयार करण्याची असेल किंवा जंगली वनस्पतीची रोपं तयार बियापासून असतील किंवा अजून काय असतील, तर त्याला आपण टेम्पररी म्हटलं. आता आपण टेम्पररीचे फीचर्स पाहिले. आता आपल्याला परमनंटचे फीचर्स पाहिजे. बघा फीचर्स काय? फीचर म्हणजे वैशिष्ट्य. इट रिक्वायर्स ए लार्ज एरिया अँड मस्ट बी वेल कनेक्टेड बाय रोड. म्हणजे कुठलीही नर्सरी ही त्याचा एरिया 1 एकर, 2 एकर, 4 एकर, 10 एकर असू शकतो आणि ती कुठल्या तरी रोडला कनेक्ट असावी. ती रोड वरती असावी किंवा रोड असेल बाजू, त्या नर्सरीतून रोपं बाहेर नेणं किंवा रोपं ट्रान्सपोर्ट करणं सोपं जावं म्हणून ती रोडला कनेक्ट पाहिजे. कुठल्याही अंतर्गत रोड असेल, बाह्य रोड असेल. दुसरं वैशिष्ट्य, सच टाईप ऑफ नर्सरी रिक्वायर्स इंटेन्सिव्ह मॅनेजमेंट. ह्या नर्सरीला कायम सुपरविजन लागतं. त्याचं मॅनेजमेंट इंटेन्सिव्ह पाहिजे, म्हणजे चांगलं मॅनेजमेंट पाहिजे किंवा त्याचं बारीक लक्ष पाहिजे. जो कोण ओनर आहे, शेतकरी आहे किंवा मालक. म्हणून म्हटलंय सच टाईप ऑफ नर्सरीज रिक्वायर्स इंटेन्सिव्ह मॅनेजमेंट अँड स्ट्रिक्ट सुपरविजन. तिसरा पॉइंट आहे, हाय इनिशियल कॉस्ट इज इन्व्हॉल्व इन द इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ सच नर्सरी. सुरुवातीचा खर्च जास्त आहे. कुंपण असेल, पाण्याची निर्मिती असेल किंवा पॉट शेड असेल किंवा सावली असेल, निवारा असेल, मदर प्लांट लावणं असेल, तर ह्या सगळ्या व्यवस्था इथं परमनंट कराव्या लागतात किंवा कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी लागते. त्याच्यामुळे त्याचा खर्च वाढतो. म्हणून म्हटलंय हाय इनिशियल कॉस्ट इज इन्व्हॉल्व इन इस्टॅब्लिशमेंट ऑफ नर्सरी. परमनंट नर्सरी कॉम्प्रायजेस ऑफिस. बघा काय काय गोष्टी येतात परमनंट नर्सरी केल्यावर, काय काय करावं लागतं. इट कॉम्प्रायजेस ऑफिस, स्टोअर, मदर ब्लॉक, नर्सरी बेड्स, प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स, इरिगेशन सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी, पॅकिंग यार्ड, मॅन्युअर, कॅटल, मशिनरी शेड. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी लागतात. म्हणजे कार्यालय करावं लागतं, स्टोअर करावं लागतं, गोडाऊन करावं लागतं. मदर ब्लॉक म्हणजे जिथं मदर प्लांट आहे त्याला मदर ब्लॉक म्हणतात. नर्सरीसाठी बेड करावे लागतात. वेगवेगळे स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर म्हणतात. इरिगेशन सोर्स, कायमस्वरूपी पाणी पाहिजे, बोर असेल, विहीर असेल. परत लाईट पाहिजे, वीज पाहिजे पाण्यासाठी. ट्रान्सपोर्टेशन फॅसिलिटी, रोपं विक्री झाली तर रोपं पाठवायची व्यवस्था म्हणून ट्रान्सपोर्टेशन वाहन पाहिजे. पॅकिंग यार्ड, रोपं पाठवताना अशी पाठवून चालत नाही, त्याला विशिष्ट प्रकारचं पॅकिंग बांधण करून ते वाहनात सुद्धा भरली तरी हल्ली नाही पाहिजे. शेणखताचं यार्ड पाहिजे, जनावरांचं मशिनरी त्याला लागणारे काय असतील तर त्याची सुद्धा व्यवस्था पाहिजे. म्हणून म्हटलंय परमनंट नर्सरी कॉम्प्रायजेस ऑफिस, स्टोअर किंवा वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स, इरिगेशन सोर्स, तर ह्याचे फीचर्स सगळे परमनंट आहेत. त्याच्यामुळं याचं सगळ्यात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य हा इनिशियल कॉस्ट. रोड पाहिजे, लार्ज एरिया पाहिजे, इंटेन्सिव्ह मॅनेजमेंट सुपरविजन पाहिजे आणि परमनंट स्ट्रक्चर्स. त्याच्यामध्ये ऑफिस आहे, स्टोअर आहे, मॅन्युअर यार्ड आहे, पॅकिंग यार्ड आहे, इलेक्ट्रिसिटी आहे, सगळं आलं. म्हणून परमनंट नर्सरीचे परमनंट गोष्टी खर्चिक आहेत. म्हणून ह्याचे फीचर्स आपल्याला हाय इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट म्हटलं. आता ह्या परमनंट नर्सरीचे काय बेनिफिट्स असतील, जसं आपण टेम्पररी नर्सरीचे पाहिले, ती काही कालावधीसाठी असते. त्याच्यामुळं काही कालावधीमध्ये आपण काही गोष्टी साध्य करू शकतो. परंतु इथं परमनंट आहे म्हटलं की अनेक गोष्टी आल्या. सुपरविजन आलं, इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट आली, वेगवेगळे स्ट्रक्चर्स आले. तर
ॲडव्हान्टेजेस काय सांगता येतील बघा. ग्रेटर रेंज ऑफ प्लांटिंग स्टॉक्स सच ॲज सीडलिंग, ग्राफ्टेड प्लांट्स, बडेड प्लांट्स, लेयर्स, रोटेड कटिंग, ETC. जे इथं परमनंट नर्सरीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्यवस्था कराव्या लागतात. मग प्लांटिंग स्टॉक्स म्हणजे त्याला आपण रूट स्टॉक म्हणतो, म्हणजे मदर प्लांट असतील किंवा रोपं तयार करण्यासाठी मूळ मातृवृक्ष पाहिजे. वेगवेगळ्या प्रकारचे सीडलिंग्स असतील, मग कलम केलेले असतील, डोळा भरलेले असतील किंवा लेअरिंग केलेले असतील किंवा काड्या कट करून पिशवीत भरलेली रोपं असतील, तर हे सगळं तिथं आपल्याला अवेलेबल. इट बिकम्स ए परपेच्युअल सोर्स फॉर द सप्लाय ऑफ द प्लांटिंग मटेरियल फॉर मेनी इयर. तर हा कायमस्वरूपी चांगला सोर्स होतो, वर्षभर किंवा अनेक वर्ष रोपं पुरवू शकतो. हा एक ह्याचा फायदा आहे. तिसरा फायदा, ॲज दिस आर कन्सन्ट्रेटेड ॲट वन प्लेस, इट्स सुपरविजन मॅनेजमेंट इज बेटर ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ परमनंट. तर ह्याच्यामध्ये हा सगळी व्यवस्था परमनंट असल्यामुळे, कायमस्वरूपी असल्यामुळे इथं मॅनेजमेंट चांगलं राहू शकतं आणि परमनंट स्टाफ म्हणजे जे लेबर आहे ते अनुभवी राहू शकतात. ते कायम असल्यामुळं त्यांना कामातलं कौशल्य आलेलं असतं, स्किल असतं किंवा टेक्निक असतं. हा तिसरा बेनिफिट सांगता येईल. चौथा बेनिफिट आहे, इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट इज रिझनेबल बट प्रॉफिट गोज इन लॉंग रन. सुरुवातीचा प्रोडक्शन कॉस्ट हा रिझनेबल आहे, म्हणजे परवडायसारखा आहे. आणि जसं तुमची नर्सरी जास्त दिवसाची होईल किंवा वर्षानुवर्ष चालू राहील, त्यावेळेस तुमचा प्रॉफिट वाढत जातो. असे 4 ॲडव्हान्टेजेस सांगितले. ग्रेटर रेंज ऑफ प्लांटिंग स्टॉक्स, परपेच्युअल सोर्स फॉर सप्लाय ऑफ प्लांटिंग मटेरियल, कॉन्सन्ट्रेटेड ॲट वन प्लेस, सुपरविजन मॅनेजमेंट, परमनंट लेबर, आणि इनिशियल प्रोडक्शन कॉस्ट इज रिजनेबल बट प्रॉफिट इज मोर इन लॉंग रन. असे 4 ॲडव्हान्टेज सांगितलेत. ह्याच्या सुद्धा काही मर्यादा, कुठं जिथं फायदे आहेत तिथं काही मर्यादा असतात. त्यातली पहिली मर्यादा किंवा लिमिटेशन सांगता येईल, इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट कॉस्ट इज हाय. सुरुवातीचा खर्च हा जास्त होतो. दुसरा, ट्रान्सपोर्टिंग कॉस्ट इज मोर. ही विशिष्ट ठिकाणी लोकेट केल्यामुळं रोपवाटिकेपासून वाहतूक करूनच रोपं न्यावे लागतात, म्हणून ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट वाढते. सच ए नर्सरी नीड्स इंटेन्सिव्ह लेबर मॅनेजमेंट. तर ह्या नर्सरीला कायम मजूर लागतात. मजूर कमी झाले की काम कमी, खर्च वाढतो, उत्पन्न कमी होतो, नफा कमी होतो. म्हणून हे 3 पॉईंट सांगितलेत लिमिटेशनची. इनिशियल इन्व्हेस्टमेंट कॉस्ट इज हाय, ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट इज मोर, आणि नर्सरी